آج ہماری پولیٹیکل افیئر کمیٹی کی میٹنگ تھی اور کچھ ممبر ابھی یہاں بیٹھے ہیں، کچھ تو چلے گئے ہیں. تو جنرل ہم نے جموں کشمیر کی سچویشن کو ڈسکس کیا، جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں ان کو ڈسکس کیا. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2019 5 اگست کے بعد دن بدن جو جموں کشمیر کے حالات بگڑ رہے ہیں، بگاڑے بھی جا رہے ہیں. مشکلات بہت زیادہ ہے لوگوں کو. ڈس ایمپاورمنٹ جتنا بھی روز بروز کوشش کی جاتی ہے جموں کشمیر کے لوگوں کی جو ان کے حقوق ہیں، جو ہمارے ہندوستان کے آئین نے گارنٹیز دی ہیں، ان کو مسخ کیا جاتا ہے. اور ابھی جو ڈی لمیٹیشن کمیشن کی رپورٹ آئی، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. دس از نتھنگ نیو. اس میں بھی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح جموں کشمیر کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کمزور کیا جائے. اگر آپ دیکھیں گے 2019 کے بعد جس طرح سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اکنامکلی، پولیٹیکلی اور سوشلی ہر حساب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اٹیک کیا جاتا ہے. پہلے ہی ہمارے جو ریاست کے اس کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس طرح سے اس کو ڈس ایمپاور کیا گیا. اس کے بعد جو ہمارے رائٹس تھے، جو ہمارے حقوق تھے، جو ہمارے پاورز تھے، ان کو ختم کیا گیا. سرکار میں نوکریاں دینے کے بجائے ان کو نکالا جاتا ہے. اور حال ہی میں آپ نے دیکھا بھی کہ ایک آرڈر بھی پاس ہوا کہ 2019 سے پہلے جتنی بھی پوسٹیں ریفر کی گئی تھی پبلک سروس کمیشن کو، SSRB کو، وہ وڈرا کی گئی. اس کا مقصد یہ ہے کہ پہلے 2019 سے پہلے جتنے لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ صرف جموں کشمیر کے باشندے تھے. اور اب جب آپ اس کو دوبارہ ریفر کریں گے تو نیچرل سی بات ہے، اس میں باہر کے لوگ، پورے ملک کے لوگ اپلائی کریں گے. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے جموں کشمیر کے جو جوان ہیں وہ سفر کریں گے. اس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں جو ہارٹی کلچر ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس میں بھی ایرانی ایپل کو جو لایا گیا، اس کو انٹروڈیوس کیا گیا، اس سے بھی نقصان ہو گیا. ہمارے جو ریسورسز ہیں ان کو کس طرح باہر سے لوگ آ رہے ہیں، ہریانہ سے آ رہے ہیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، UP سے آ رہے ہیں. وہ بڑے بڑے ٹھیکے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ جموں ہے، چاہے کشمیر ہے. اور یہاں کے لوگوں کو ڈس ایمپاور کیا جاتا ہے. اور ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ کتنے دنوں سے جموں میں بارڈر بٹالین کے لڑکے لڑکیاں وہاں پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویمن بٹالین کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بلکہ کوشش ہو رہی ہے کس طرح سے جموں کشمیر کے لوگوں کو دن بدن زیادہ کمزور کیا جائے. اور جو آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں، چاہے وہ ہمارے جرنلسٹ ہوں، چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، ان پہ تو پہلے یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ اس کے اوپر زیادہ عذاب ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر عذاب ہے، جموں کشمیر کے لوگوں پہ اوپر عذاب ہے، یہاں کے نوجوانوں پہ عذاب ہے، یا یہاں کے جرنلسٹ پہ عذاب ہے. ابھی بھی میں نے سنا کئی جرنلسٹ یہاں سے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کا نام FIR میں ڈال دیا. ابھی تو فہد شاہ، اس سے پہلے سجاد گل، اس کے بعد میں نے سنا اس کو گوہر گیلانی کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں، کسی اور کو بھی. اور انہوں نے یہاں ایک سسٹم چلایا ہے کہ جو ملائن کرتے ہیں جرنلسٹ کے نام کو، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کئی جرنلسٹ یہاں سے جو ہیں اس وقت کہیں بھاگے ہوئے ہیں، کہیں چلے گئے ہیں. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چالو ہے. اس میں کوئی نرمی نہیں برتی جا رہی ہے، اس میں زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور اس کے اوپر سے جو ڈی لمیٹیشن کیا گیا ہے، اس ڈی لمیٹیشن میں BJP پارٹی کے سوا سب کا جو ہے بیڑا گرک کر دیا انہوں نے. پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسیز کو، بھئی اگر آپ کو راجوری پونچھ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اپنی کانسٹیٹوئنسی الگ بنانا چاہتے تو راجوری پونچھ انتظار کر لیجئے. 2026 میں راجوری پونچھ کو الگ پارلیمنٹری سیٹ دے دیجئے. چناب ویلی کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کو الگ پارلیمنٹ سیٹ دے دیجئے. 2024 میں تو ڈی لمیٹیشن ہونا ہی ہونا ہے. اور یہ دور دراز کے علاقے، ان کی اپنی پارلیمنٹ سیٹس ہونی چاہیے. تو اس لیے آج ہم سب ملے، ہم نے بات کی، ہم نے دیکھا کس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے کہ سیکٹیرین لیول پہ، سوشل لیول پہ، ہر لیول پہ جموں کشمیر کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. مگر ہمارا جو PDP کا جو ہمارا ارادہ ہے، جو ہماری سٹرگل ہے، وہ اس کے خلاف رہے گی. جو ہمارا
जो हमारा पॉलिटिकल एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर एक पॉलिटिकल मसला है, ये इसको मजहब का मसला बनाना चाहते हैं। और हमने बार बार कहा जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बनाया गया है। आज आप देखिए पूरे कंट्री में हिजाब इसको मसला बनाया। क्यों? क्योंकि वो एक कम्युनिटी का सिंबल है, एक उनकी पहचान है। तो ये सारा शुरू तो जम्मू कश्मीर से हुआ क्योंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। अब पूरे मुल्क के अंदर वही तजुर्बे चलेंगे। अभी देखिए डिलिमिटेशन यहाँ की है उन्होंने, किसी का इलाका किसी के साथ मिलाया, कोई नंबर्स नहीं है। कहीं जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1 लाख वोट है, कई जगह कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ 1.25 लाख वोट है। तो कोई इन्होंने तरीका नहीं अपना। अब ये मुल्क के अंदर भी इसको रिपीट करेंगे। तो मेरे कहने का मकसद है कि इसको जो हमारा मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं चल रहा है, ये बीजेपी के एजेंडे के ऊपर चल रहा है। बट वी आर गोइंग टू फाइट इट टूथ एंड नेल। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ कि हमारी जमात ये जो कर रहे हैं, ये जो जम्मू कश्मीर में ये तबाही का इन्होंने सिलसिला शुरू किया है, हम इसको रेजिस्ट करेंगे, हम इसकी मज़ामत करेंगे। हम वी आर नॉट गोइंग टू गिव देम अ इजी वे टू मूव फॉरवर्ड। जो हमसे बन पड़ेगा हम रेजिस्ट करेंगे। हम जम्मू कश्मीर को ये जो इसको पॉलिटिकल मसला छोड़ के एक मजहबी मसला बनाना चाहते हैं। आप जहाँ देखिए कि पूरे मुल्क के अंदर जम्मू कश्मीर की बात होती है। हमारा मानना है कि जब तक आप जो अभी आप देखिए पूरा मुल्क आइसोलेट हो गया है, पूरे दुनिया में आइसोलेट हो गया है। सारे जो जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है इस वक्त पूरे मुल्क, पूरे रीजन की, पूरे मुल्क, पूरे दुनिया की। तो अगर हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तरक्की करनी है और जो ये नेचुरल एक हेड था साक का, नेचुरल लीडर था साक का, मगर बदकिस्मती से इन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े ने उसको भी हॉस्टेज बना दिया। तो मेरा ये मानना है जब तक आप जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकल इशू समझ के उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसका एक्सटर्नल डायमेंशन जहाँ डायलॉग की बात है, मुझे मालूम है शाम को मुझे एंटी नेशनल कहा जाएगा क्योंकि आप जो भी बीजेपी के खिलाफ बात करता है, उनके एजेंडे के खिलाफ बात करता है, गोडसे के खिलाफ बात करता है, उसको एंटी इंडिया कहा जाता है। तो मैं फिर भी कहूँगी कि जम्मू का कश्मीर का मसला एक पॉलिटिकल मसला है। 370 ख़त्म करने से वो मसला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि और पेचीदा हो गया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज कल परसों जो है अपने हमसाया पाकिस्तान के साथ बात करना पड़ेगी जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने के लिए, यहाँ के खून खराबे को बंद करने के लिए। बिल्कुल सही है कि अभी जम्मू कश्मीर में जितनी मुसीबतें हैं, जितने मुश्किलात हैं, जितना खून बहता है, उतना बीजेपी को फ़ायदा होता है। तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे लगता है मुल्क के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं जो हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सर उठा के चलता था सेकुलरिज्म के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे, आज हिजाब के नाम पे पूरे मुल्क को पूरी दुनिया में कटहरे में खड़ा कर दिया। बदनामी हो रही है हमारी। वी आर अ सॉफ्ट पावर। हमारा पावर ही यही था। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ अच्छी अच्छी फिल्में बनती थी, प्यार सिखाने की, मोहब्बत सिखाने की, हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, पूरी दुनिया में उसकी बड़ी इज्जत थी, मगर आज सारा ख़त्म हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा कि हमारी जो जमात है अभी भी रेजिस्ट करती है, आगे भी रेजिस्ट करेगी। और हम कंडेम करते हैं जो हमारे जो मीडिया के जर्नलिस्ट के साथ हो रहा है, जिस तरह सच का गला घोंटा जा रहा है, जिस तरह सच्ची बात को दबाया जा रहा है, हम इसको कंडेम करते हैं। ये किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता है। आप कोई बात सच्ची कह दो, अभी तो हमारे पास अब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है। जब से कश्मीर वाला का पहले एक लड़का अरेस्ट, दूसरा, क्योंकि वही हमारे पास ये कुछ कुछ लड़के हैं हमारे जो मीडिया के हैं जो सच्ची बात कहते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं, तभी हम बात करते थे। हमारे तक जब आप लोगों को ही बंद करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? तो हम इसको कंडेम करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल कम फॉरवर्ड और डिमांड करेंगे कि जितने भी हमारे लोग इन्होंने बंद किए हैं जर्नलिस्ट, उनको जल्द से जल्द छोड़ दें। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।